Maju aja isi. Oke, Sudah siap ibu-ibu? Ya, 1 menit lagi diberi kesempatan. ya. صو صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. صلي سنة التوبة ركعتين إماما لله تعالى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات. السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة. واحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين
يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. صلي سنة الضحى ركعتين إماما لله تعالى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى ربك وما قال أولى الآخر سيأتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما وجدك ضالا ووجدك عائلا فأما اليتيم فالسائل. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك وصلى الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات وبركات الصلوات الطيبات السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك رزقا حلالا طيبا مباركا واسعا. اللهم إن كان أرزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه. إن كان قليلا فكثره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه رحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. صلي سنة الحاجة ركعتين إماما لله تعالى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي من الذي يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ولا يحيطون به شيئا من علمه يقولون الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم.
ورسله بما أنزل إليه كلنا من ملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد قالوا سمعنا وأطعنا غفرنا ربنا لا يكلف نفسا إلا وسعها ربنا ظهر أن أجنا ربنا تهم علينا أسوأ ربنا بحملنا واعف عنا واغفر رحمتنا ونفعنا القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ربنا ربنا الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك أن تقضي حاجاتنا يا الله، حاجات الدنيا والآخرة، وخاصة حاجة قبتنا نمبو يا ميسير كل عسير، ويا جابر كل كثير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مؤمن كل ما خف يسير علينا كل عسير وتيسير عسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج البيان والتفسير، حاجتنا إليك كثير، حاجتنا إليك كثير، حاجتنا إليك كثير يا الله، أنت عليم به وخبير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd, hadratul kiram, sama-sama kita muliakan, kita hormati Bapak Bupati Haji Muhammad Zairul Azhar beserta Bapak Wakil Haji Andi Rusli, juga Bapak Sekda Haji Ambosaka dan seluruh pejabat kepala dinas, hadirin wal hadirat, karyawan karyawati dan dimanapun pendengar RSB berada. Alhamdulillah, pagi hari ini kita sudah melaksanakan rutinitas, melaksanakan beberapa kegiatan salat. Semoga apa yang kita laksanakan mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja ke pembahasan atau pelajaran yang sudah kita pelajari, yaitu adalah tentang bab syarat orang melaksanakan sembahyang berjamaah. Sampai ke malam adalah an la yukhalifal ma'mum al-imam fi sunnatin fahishatil mukhalafati ka sujudis sahwi aw sujudit tilawah. Tidak boleh
makmum menyalahi akan si imam di dalam mengerjakan sunnah yang jelek daripada menyalahinya, seperti sujud sahwi dan sujud tilawah. Maksudnya, apabila orang sembahyang berjamaah, tidak dibolehkan makmum itu menyalahi akan imam. Artinya apa? Makmum tidak boleh tidak ngikut imam. Walaupun yang dikerjakan imam ini bukan rukun tapi cuman sunnah. Tapi sunnahnya fahish mukhalafatuhu, sunnah yang jelek apabila makmum ini tidak ngikuti. Seperti apa contoh di sini? Kasujud sahwi au sujud tilawah. Seperti sujud sahwi dan sujud tilawah. Walaupun sebenarnya ini cuman pekerjaan sunnah, maka karena dia berjamaah ikut kepada imam, maka si makmum itu tidak boleh tidak ikut. Maka syaratnya an la yukhalif, tidak boleh menyalahi makmum akan imamnya di dalam mengerjakan sunnah al-fahish yang jelek, mukhalafah melanggarnya. Seperti sujud sahwi dan sujud tilawah. Artinya apa? Apabila imam sujud sahwi, makmum ikut sujud sahwi. Walaupun kata makmum ulun kereda salah. Jar makmum ulun kereda melakukan perkara yang disebabkan sujud sahwi. Karena asbab sujud sahwi itu ada. Orang disunahkan sujud sahwi ada beberapa sebab. Ujar makmum kereda tegawi, tapi mungkin imamnya dia melaksanakan imamnya, maka imamnya sujud, si makmum pun harus ikut sujud sahwi. Atau semalam sujud tilawah, sujud tilawah seperti sembahyang subuh hari Jumat. Atau ada nama sujud tilawah di rakaat yang pertama, ya. Kena sujud baru dia langsung naik. Sujudnya cuma satu kali, langsung naik lagi Allahu Akbar. Sujudnya tanpa ruku dan yang lainnya. Cuman sunnah sujud. Hakadha. Kemudian as-sadis yang keenam, an ayyutabi'ahu fa in takhallafa anhu ay ta'akhkhara anhu bi ruknaini fi'liyaini aw taqaddama 'alayha bihima bila 'udhrin batalat salatuh wa sayati syarhul a'dzar. Bapak Ibu rahimakumullah, di antara syarat sembahyang berjamaah, hendaklah si makmum itu mengikuti akan imamnya. Apabila si makmum takhallaf, artinya apa? Bedudi kada umpat imam, belambat si makmum ini dengan dua rukun fi'liyah, atau dia berdahulu pada imam dua rukun fi'liyah bila uzrin, tanpa ada uzur, maka batal sembahyangnya. Akan datang nanti syarah penjelasan tentang apabila uzur. Maksudnya begini, di antara syaratnya berjamaah, makmum itu harus menempati imam. Bila imam ruku, imam iktidal. Dengan syarat kita juga sudah selesai apa yang kita baca. Oke? Apabila sembahyang berjamaah, si makmumnya ini tidak mau ngikut imamnya. Si makmum ini beristilah tanpa ada uzur. Bacaannya sudah tuntung juga. Imam ruku kada mau umpat. Imam i'tidal kada mau umpat. Apabila imam sudah hendak turun menuju sujud, makmum tetap kada bergerak, maka batal sembahyang makmum. Bila tanpa ada uzur. Nanti insyaallah akan kita bahas bila ada uzur. Maksud uzur apa Pak Ustaz? Si makmum belum tuntung Fatihahnya. Ini uzur. Nanti ada dalam bab fikih. Apa? Kan ketika waladhdallin amin, ya kalau imam baca surah, si makmum baca Fatihah. Nah, si makmumnya baca Fatihahnya memang lambat, si imamnya super cepat, pendek pulang. Yasin, Allahu Akbar. Misal, atau qul huwallahu ahad.
Qul Allahu samad, fuad ahad, Allahu akbar. Makmum belum selesai Fatihahnya dan dia bukan masbuk, maka wajib makmum menghabiskan Fatihahnya walaupun dia terlambat beberapa rukun fi'liyah. Nanti kita bahas, ini namanya uzur. Ada uzurnya. Yang dibahas pertama ini bila uzurin, tanpa ada uzur. Bacaannya sudah habis Fatihahnya. Imam ruku kadang mau 4 juga. Imam i'tidal kadang mau 4 juga, sampai berarti kan 2 rukun. Ruku 1 rukun, i'tidal 2 rukun. Apabila dia hendak turun sudah ke sujud menuju rukun yang ketiga, kada 4 kada bergerak si makmum, hukum sembahyang makmum adalah batal. Ingat, ini apabila apa tadi? Apabila ia ta'akhir. Inya apa? Berlambat. Inya kada hakun mau umpati imam. Sedangkan syarat berjamaah ayyutabi'ahu, si makmum hendaklah mau umpati imam. Oke. Nah, ini macal lagi. Dan tadi kan kalau lihat ini macal lagi berdahulu pada imam. Beda. Yang pertama adalah melambat. Kisah tawadhu. Artinya kadang 4. Ingat, sudah saya jelaskan. Yang kedua yang saya apa? Au tagaddama alaih. Berdahulu pada imam. Imam belum bergerak berdahulu. Imam belum rukuk lagi, rukuk berdahulu. Bagaimana hukumnya? Apabila tagaddama alaih au tagaddama alaihima bihima, apabila inya itu juga mendahului imam dengan 2 rukun fi'liyah, batal sembahyang si makmum. Cari contoh. Imam belum rukuk berdahulu. Iktidal. Belum bergerak lagi imam lagi juga. Hendak turunnya kepada sujud, berarti kan sudah mendahului 2 rukun fi'liyah. Batal sembahyang si makmum. Kira-kira jelas? Apabila dikatakan dalam sebuah kitab, amun 1 aja Pangguru. Tadi kan kalau 2 rukun mendahului batal. Kalau 1 rukun hukumnya haram. Kada batal sembahyangnya tapi haram. Tanpa ada uzur. Imam belum ruku lagi, rukuknya juga. Imam belum ruku berdahulu tanpa ada uzur. 1 rukun haram, 2 rukun batal. Kira-kira jelas? Bagaimana Pak Ustadz kalau waktu genting? Ini ulun ajari pian. Pian sebagai makmum, Bapak Ibu rahimakumullah. Otomatis pian ini apa jadi imam? Jadi makmum. Tetapi ada hal, situasi, kondisi darurat yang terjadi pada diri kita. Minta maaf, hanya rakaat pertama, rakaat kedua, atau sudah rakaat ketiga. Cuman kita sudah ingin mau buang hajat. Imah hendak bakami, imah hendak bakantut, imah hendak bahira. Imam nih bacaannya liwar galainya. Mulai rakaat kedua sudah menahanina. Bagaimana hukumnya? Apabila pian mendahului batal, sudah kita jelaskan. Ada caranya dalam agama diajarkan. Apa? Nawaitul mufaraqah, pian berdahulu, pian tinggalkan imam, tapi wajib niat mufaraqah, niat pisah lawan imam. Caranya apa? Nawaitul mufaraqah, bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya, aku niat pisah lawan imam. Karena kan kita awal mengikrarkan makmuman, jadi apa jadi imam harus diumpati, kada boleh menyalahi. Tapi ketika kita hendak menyalahi, harus nawaitul mufaraqah. Dalam hati. Mam, pisah mam lah, jangan. Mam, aku keluar mameh, jangan. Bahasa Arab atau bahasa Indonesia tapi di hati. Seandainya aku pisah lawan imam dalam hati, ada apa-apa? Yang penting dalam hati. Atau bahasa Arab nawaitul mufaraqah boleh, tapi dalam hati. Tidak harus kita menyuarakan. Nah, apabila ini cara yang untuk kasih tahu pian. Genting sudah ini. Ini kada kau tahan lagi. Ini pacangan bendungan buat jebol. Nang tahu kan kita. Ini jebol. Nawaitul mufaraqah. Nawaitul mufaraqah baca seorang selesai. Walaupun kada lagi 4 lawan imam. Bolehlah Ustaz, boleh. Tapi apabila pian kada niat mufaraqah mendahului pada imam 2 rukun fi'liyah, hukumnya batal.
Kira-kira jelas? Amun kata jelas, tahu lagi sudah ulun. Nah. Ini adalah apabila tanpa ada uzur. Nanti di bawahnya. Setelah ini beberapa minggu kemudian baru nanti masuk kepada bab Bu, Pak, orang sembahyang terlambat dengan imamnya tapi ada uzur. Nah, ulun jelaskan tadi uzurnya adalah diantaranya apa? Dia belum baca Fatihah habis. Maka wajib apabila dia bukan masbuk wajib menghabiskan Fatihahnya. Berbeda kalau masbuk, maka dia boleh enggak menghabiskan, ditanggung oleh imam. Soalnya nanti ulun jelaskan juga, ulun terangkan lagi apa itu masbuk. Banyak orang masih gak ada paham apa itu masbuk, apa itu yang bukan masbuk, bagaimana hukumnya. Tapi diantaranya nanti boleh kita terlambat pada imam. Kalau ada uzur itu nanti boleh terlambat 3 rukun tawil. 3 rukun yang panjang. Contoh Pak ya. Imam ini ruku, kita belum lagi Fatihah habiskan. Kenapa apa masih? Iktidal enggak dianggap karena dia rukun qasir. Sujud yang pertama berarti sudah 2 rukun panjang. Duduk di antara 2 sujud karena dianggap karena dia rukun qasir. Bila sujud yang ketiga berarti 3 rukun tawil. Apabila dia imam hendak bangun dari sujud yang kedua, baru itu melebihi 3 rukun yang panjang. Ruku, tidak enggak dianggap, sujud yang pertama 2, duduk enggak dianggap, sujud yang ketiga 3. Karena harus 3 rukun yang tawil. Tapi kalau tadi yang mendahului, yang tanpa ada uzur, itu mau rukun tawil, rukun qasir, ada jadi masalah. Tapi kalau ada uzur harus 3 rukun tawil yang panjang. Nah, nanti kita bahas insya Allah di pertemuan yang akan datang. Contohnya adalah jawaban tadi, imamnya baca Fatihahnya, imamnya baca surahnya cepat dan surah pendek, otomatis makmum Fatihahnya belum tung. Maka makmum wajib menghabiskan Fatihahnya walaupun terlambat dari imam 3 rukun tawil. Kebanyakan orang yang awam tidak paham, takutan terlambat. Jadi imam ruku juga Fatihahnya belum habis, kada boleh, kada sah sembahyang si makmum. Kenapa? Karena Fatihah hukumnya adalah wajib. Setiap rakaat wajib membaca Fatihah bagi si imam, bagi si makmum, bagi orang yang sembahyang sorangan. Harga mati NKRI Fatihah wajib. Iya. Fatihah tidak tergambarkan artinya gugur kecuali dalam fi maslahati masbuk saja. Kecuali masbuk. Apa itu masbuk? Nanti insya Allah. Agak lama sudah. Belum nanti pertanyaan. 2. Ya. Nah, itu nanti di antaranya bab tentang uzur. Bu, Pak, nih 1. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Yalah. Imam baca surah, makmum baca Fatihah. Cuman hayal. Karena itu baca Fatihah nih hayal. Bulan Tuha. Tunjangan belum turun lagi. Sudah. Nang di rumah bilang sudah. Pikirannya. Artinya apa? Imam ini sudah anak habis baca surah. Belum terbaca aja lagi Fatihah nih. Ini termasuk nanti a'dzar. Apa itu a'dzar? Wajib si makmum tadi nang hayal menghabiskan baca Fatihahnya. Karena dia bukan masbuk. Wajib imam sudah membaca alladzi yuwaswisu fi sudurin minal jinnati, hendak rukuk dah hanya ingat belum baca Fatihah, wajib makmum baca Fatihah, boleh ketinggalan 3 rukun tawil. Mun orang enggak ada tahu 4 cuanya rukuk sudah, Allah tahu aja ya. Tuhan tahu aja Fatihah kadakah penting imaman lillahi taala. Pumol benar.
Wajib baca Fatihah. Kenapa? Ingat, NKRI harga mati. Setiap rakaat wajib ada Fatihah. Bagi si imam, bagi si makmum atau sembahyang sorangan, NKRI Fatihah wajib. Kalau surah hanya hukumnya sunnah. Wajib yang menghabiskan Fatihah. Tiwas si kamahayal. Oke, nanti kita bahas panjang lebar insyaallah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Sebelum saya tutup, silakan pertanyaan cuma 2, laki perempuan. Laki 1, perempuan 1. Nanti perempuan laki dulu. Laki-laki harus didahulukan. Silakan ada pertanyaan laki-laki, kalau enggak ada langsung perempuan. Ada, silakan mana mic-nya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak Ustadz, perihal nama Misdi Pak dari BKPSDM Pak. Perihal pembahasan makmum menyalahi imam Pak. Jadi begini mungkin singkat, untuk sholat subuh berjamaah ketika si imam melakukan doa kunut, sedangkan makmum tidak mengikuti, apakah itu termasuk bagian dari makmum menyalahi imam, Pak? Mungkin itu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ikut itu, dia tidak ikut itu tidak baca atau langsung dia ruku, dia sujud. Jadi begini. Si makmum ini kan baca kunut itu ketika i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Allahumma hdina fi man hadait. Si makmum ini umpat dia berdiri cuman tidak baca, apanya langsung sujud? Ikut berdiri, Pak. Ya, oke. Harus jelas dulu ya kan? Oke, Pak, ikut berdiri. Tidak mengapa. Ya. Artinya yang penting si dia itu, si makmum itu dia tidak sujud duluan. Masalah minta maaf artinya dia baca atau tidak, ya kan? Karena dia mengikut imam yang baca kunut, maka dia cuman berdiri tanpa membaca, tidak jadi masalah. Ya. Nah, tidak jadi masalah. Ya, seingat saya. Nanti pembahasan ini di minggu depan nanti saya akan baca lagi, saya akan perdalam itu. Tapi kurang lebih jawaban saya begitu. Nah, masalah yang jadi masalah itu nanti apa? Si imamnya itu dia baca kunut, tapi makmumnya langsung sujud. Berarti kan dia nyalahi ini. Oke? Nah, apabila seandainya si makmum ala kulli hal mungkin dalam artian dia pemahaman yang artinya tidak sunnah kunut, ikut tetap berdiri menghargai tapi tidak baca, ya, tidak mengapa. Nanti insya Allah ingat, insya Allah minggu depan saya akan perdalam lagi ini dengan gambaran-gambaran permasalahan contoh yang lainnya. Oke, cukup ya. Nah, itu kurang lebihnya. Perempuan lagi satu. Kasih mic-nya sana. Satu mana? Ini sama nanti dalam kalau dalam kitab tadi di sini disebutkan cuman sujud tilawah sama sujud sahwi. Padahal kunut juga dan satu lagi apa? Tasyahudul awal. Tasyahudul awal itu adalah sunnah, Pak, nggak wajib. Nah, tapi ketika si imam mengerjakan, makmum juga harus mengerjakan ikut. Nanti dibahas lagi. Apabila si imam ini dia bangun dari tasyahudnya, artinya apa? Kadang baca tasyahudul awal. Imam tidak baca tasyahud awal, hukum sembahyangnya sah. Tasyahud awal cuman sunnah.
Imam meninggalkan, apa hukum si makmum? Wajib makmum juga berdiri mengikuti imam. Kenapa? Karena tasyahud sunnah ikut imam adalah wajib. Ini permasalahannya berbeda. Jadi kalau dia imam nanti imam itu tidak tasyahud awal, walaupun cuma sunnah, ya kan? Nah, imam ini nanti berdiri tanpa tasyahud awal, maka makmum harus 4 berdiri. Tidak boleh tasyahud awal. Kenapa? Pada bolehnya mengarasi sunnah tapi meninggalkan yang wajib. Ikut imam wajib, tasyahud cuman sunnah. Nah, nanti dibahas. Masalah kunut insya Allah nanti kita perdalam lagi. Oke, terus. Terima kasih. Perkenalkan Pak, nama saya Maulidah dari Dinas Sosial. Kayaknya pian terus yang tanya ya. Terima kasih Pak Ustadz. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ulun hormati Bapak dan Ibu, semua yang berhadir di sini yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat ulun kepada Bapak dan Ibu semua yang berhadir di sini. Izin Bapak, sedikit lagi ulun berikan kiasan di pagi ini, yaitu salah satu episode terbaik dalam hidup adalah ketika kita mampu bersyukur atas setiap takdir yang kita jalani. Izin Bapak terhadap kiasan tersebut, saya ingin sedikit bertanya Pak, yang menjadikan hati saya ini berbisik dan berkata, yang menyatakan pertanyaan dalam hati saya Bapak. Ingin saya tanyakan di sini yaitu apa saja tanda-tanda atau ciri-ciri sholat kita Bapak, atau sholat seseorang itu diterima dan tidak diterima atau diterima oleh Allah, itu pertanyaan pertama. Dan yang kedua lagi, misal kita mengikuti sholat berjamaah tetapi dalam sholat tersebut kita menangis Pak mengikuti imam karena mungkin mendengar bacaan imam itu yang syahdu atau yang bagaimana, jadi menjadikan kita itu menangis. Bagaimana hukumnya? Atas jawaban dari Bapak ulun ucapkan terima kasih dan ulun sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi 2 pertanyaan Bu ya. Ya Bu, 2 ya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana Pak Ustadz kita mengetahui sah tidak sahnya sembahyang seseorang? Diterima tidak diterimanya? Ya sama. Satu yang pertama, masalah diterima tidak diterimanya itu bukan urusan kita Bu. Kita sebagai hamba cuman mengerjakan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad. Artinya syaratnya kita kerjakan, rukun-rukunnya kita laksanakan, bujur-bujur mempelajari apa sih syarat sembahyang, tutup aurat, menghadap kiblat, suci, semuanya diperhatikan rukun-rukunnya yang dikatakan sah dalam agama, maka itu kita laksanakan. Masalah diterima tidak diterimanya, kita harus senantiasa husnudzon, baik sangka, insya Allah kita punya amal diterima oleh Allah. Gitu. Artinya apa? Tidak boleh kita ada gretek, diterima juga adakah apa? Bukan urusan kita. Masalah terima tidak diterima itu urusan Allah. Kita cuma nahnu bitafkir wallah bitakdir. Kita yang cuma mengerjakan, Allah yang semua menentukan segalanya. Artinya begini atau begitunya adalah Allah. Jadi jawaban saya, kita senantiasa baik sangka saja Bu. Yang penting semua yang kita pelajari tentang rukun syaratnya kita kerjakan. Ya, apalagi jadian tadi mengetahui sembahyang seseorang bukan kita, orang lain diterima gerang sembahyangnya itulah kadosa mengurusi orang. Oke, seandainya kita ikut berjamaah kiapapun kita ibaratnya husnudzon, selama kita tidak melihat apa yang membatalkan si imam ya sembahyangnya sah. Masalah diterima itu urusan Allah. Hakada. Saya kira begitu Bu ya. Itu yang pertama. Yang kedua Pak Ustadz, kita sembahyang berjamaah. Tetapi saking syahdunya bacaan imam saya nangis. Biasanya kalau orang sembahyang itu menangis, wallahu alam ya, ada 2. Mungkin jarpian karena syahdu suaranya. Yang kedua karena dia yafhamul makna, paham makna apa yang disebutkan oleh si imam.
Misal ayat surahnya tentang masalah yaumul qiyamah, surahnya tentang bagaimana azab atau yang lainnya. Keingatan kita, nah itu bisa menangis. Tapi mungkin kata pian karena sahdunya imam, bagusnya bacaan imam atau menyebabkan pian menangis. Wallahualam, intinya terserah apapun sebabnya. Tapi di dalam kitab semalam di sini apa di masjid saya lupa. Apabila dia itu menangis, yang penting tidak sampai menimbulkan dua huruf, maka hukumnya tidak batal. Intinya kada tapi berlebihan benar. Pacangan menggarung benar jangan. Ya, artinya apa? Dalam kitab itu maupun dia tertawa ataupun inya itu menangis, yang penting jangan sampai keluar dua huruf. Dua huruf maka hukumnya batal dalam kitab, ya, dua huruf. Makanya semalam pernah kita bahas kalau sholat itu pun tanpa ada uzur tidak dianjurkan berdehem. Itu cuman disunahkan ketika kita buang hajat. Ketika kita beristinja itu disunahkan berdehem at-tanahnuh supaya mengeluarkan sisa-sisa daripada kotorannya. Itu memang. Di dalam sholat dilarang kecuali ada uzur. Tidak bisa baca Fatihah maka baru boleh. Kalau bacaan yang wajib. Ditakutkan keluar dua huruf. Karena ya, menangis boleh, menggarung jangan. Itu aja sudah. Menangis boleh, menggarung jangan. Ya. Tapi ya susah ya, jarang jopeng kita. Amun pian sembahyang menangislah, kalau suaranya bagus mungkinlah adalah. Tapi paling kadang mungkin ingat dosa aja. Yang menangis ini ternyata paham pang dulu, kada paham. Perasa ulun ibaratnya lah sebagus-bagusnya suara mun kada paham juga artinya tahu lah mau nangis juga lah. Hah? Bilangnya sahdu tuh bawa nangis lah, Bu. Iyalah, tersentuh lah. Pian ketujuan imamnya kalau. Kalau di Arab ya, ulun pernah di Arab 4 tahun. Ya memang mungkin mereka tuh paham. Ya kalau jadi ketika baca tuh dasar pun cuma nangis. Kenapa? Karena yang dibaca ini ayat-ayat yang tentang azabnya Allah, dahsyatnya yaumul qiyamah, apa? Nangis dia. Karena Quran yang dibaca tuh cerita, Pak. Ada cerita, ada bagaimana nanti perintah Allah, larangan itu dalam Al-Quran. Makanya disunahkan bagi orang yang meninggal dunia itu disunahkan baca surah Ar-Ra'du, Yasin sama Ar-Ra'du. Kenapa? Karena coba pian baca Yasin, buka pian Yasin itu terjemahannya. Di situ diceritakan tentang yaumul qiyamah, diceritakan tentang bagaimana. Makanya dianjurkan supaya si orang ini ingatnya tentang akhirat. Tapi mun paham pang juga nang hendak mati ini kan paham juga di Yasin. Cuman tetap dianjurkan kita sunnah. Makanya ketika ada melihat orang yang sakaratul maut itu disunahkan kita baca Yasin. Ingat, nanti ada bapak sedikit ya. Insya Allah nanti ulun jelaskan, ini penting. Nang kayak apa kita ini menghadapi orang mulai sakaratul maut sampai meninggal dunia. Insyaallah ulun jelaskan kenapa ini penting. Supaya apa? Jangan menunggui ustaz. Kasihan nih keluarga mama, abah dan sana anak meninggal menunggui ustaz dulu pas mati. Padahal ada nanti bagaimana kita disunnahkan dalam agama menghadapi orang yang sakaratul maut sampai dia meninggal dunia. Contoh kita lihat, terus melihatlah. Ini parah sudah. Yang pertama, herengkan ke kanan dalam fikih itu. Diherengkan Pak di kanan, ganjali sebelah kiri supaya jangan kayak itu sunnah. Ingat garis bawah. Nang bujur-bujur sudah hendak mati. Sakaratul maut. Pasangan kawan sakit gigi jangan diparaki. Ingat nih garis bawah. Orang nang bujur-bujur hendak mati, ya mungkin dasar garing dah 2 bulan. Parak dah, herengakan. Kemudian apa? Talkinkan dengan lembut. La ilaha illallah. Ini bujur. Ada bakal ramput ulun.
supaya tahu caranya. Ini kada anak kuitan nak mati menunggu ustadz dulu pas mati. Padahal apa? Dianjurkan ketika orang sakaratul maut kita talkinkan Pak dengan lembut. Ada di situ dalam kitab tuh bilutfin. Artinya apa? Datangi telinganya, la ilaha illallah. Disunahkan apa? Kita cuma mengucapkan tanpa menyuruh. Jangan la ilaha illallah, bacalah, baca la ilaha illallah, kada kayak itu. Langsung aja ke telinganya. Bisanya mau empati seorang. Jangan nak mati dah kasih la ilaha illallah, kasih. Bukan begitu adabnya. Telinganya ingat garis bawahnya, kawan atau keluarga nang bujur-bujur hendak meninggal dunia. Jangan ibaratnya garing sedikit aja dihadirkannya kawan la ilaha illallah aja. Nyata dihantamnya pian. Aku kadang nak mati sini. Nah itu Pak, la ilaha illallah itu dianjurkan itu. Sampai apa? Supaya akhir hayatnya itu ucapannya la ilaha illallah. Bagi muslim, nanti kalau seandainya dia bukan muslim, ada bacaan apa? Itu lengkap 2 kalimat syahadatnya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasul. Bagi yang bukan non muslim. Kalau sudah muslim cukup la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Talkinkan di telinganya sampai habis. Mungkin sebagian mentalkinkan, sebagian membacakan surah Yasin dan surah Ar-Ra'du. Dalam kitab surah Ar-Ra'du itu adalah surah yang mana inya itu mempermudah rohnya keluar. Surah Ar-Ra'du itu. Jadi baca. Dan ada beberapa kan ada guru bacaan panggil supaya lakas. Kasihan sini tanya tanjal dah kata mati-mati. Men 2 minggu udah tanjal dah. Ada tuh anunya surah Akasah dan yang lain. Jadi adalah untuk mempermudah. Setelah dia meninggal dunia Bapak Ibu rahimakumullah, ada tang meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang kita kerjakan? Yang pertama, tutup matanya. Kemudian ikat kepalanya. Anukan tangannya kayak ini. Insyaallah bahas ini karena penting. Artinya Pak Pian kada usah menunggu Pak Ustadz. Pak Ustadz seandainya malam Bang, dan sanak kita jam 3 subuh. Sidin timbul masih aur juga guring. Jadi harus kita yang tahu untuk mengerjakan terlebih dahulunya bagaimana menghadapi orang yang sakaratul maut sampai nanti dia meninggal dunia. Yang pakaiannya nanti dicopot, diganti dengan sehelai pakaian, insyaallah di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sorong.